हेलो मित्रों, तमने खबर है कि पोलीस कोन्स्टेबल माटे अपनी चेनल पर घणा बधा विडियो बनाना चालू है। तो आज मित्रों आपणे पोलीस कोन्स्टेबल माटे बंधारणना 60 प्रश्नों आपणे सारी रीते भणीशुं। मित्रों तमने खबर है कि पोलीस कोन्स्टेबलना अंदर बंधारण मित्रों 30 गुणना अंदर पूछाशे। 30 गुण एटले बहु मोटो भारांक कहेवाय। मित्रों तो बंधारणना घणा बधा विडियो मित्रों अपनी चेनल पर बनायेला छे। मित्रों चेनल पर जईने पण तमे बधा ए विडियो जोई शको छो। तो आ विडियोनी डिस्क्रिप्शन अंदर एनी लिंक आपी दे। तो आ प्रकारना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे। એટલે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડિયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો મહત્વની આપણી ચેનલ ઉપર બે પ્લેલિસ્ટ ચાલુ છે। એક છે મોડલ પેપરની સિરીઝ અને એક છે મિત્રો સ્પેશિયલ ટોપિક ઉપર। આ બંને લિંક મિત્રો આ વિડિયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર મૂકી દે, તમે એ બધા વિડિયો જોજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો આપણે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે બંધારણના 60 પ્રશ્નો આપણે સારી રીતે ભણીએ મિત્રો, જે તમારા પોલીસ કોન્સ્ટેબलना अंदर 30 गुणना अंदर बंधारण पूछाय छे। हवे पहला नंबरनो प्रश्न समझिए कि कया हक हेठळ स्त्रीओ अने बाळको माटे खास कायदाकीय जोगवाईओ लिंगना आधारे भेदभाव गणाशे नहीं। तो समानताना हकना अंदर आ बाबतनो समावेश करवामां आवेलो छे। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि गवर्नरने लघुत्तम वय मर्यादा केटली नक्की कराई छे। तो 35 वर्षनी मित्रों गवर्नरनी लघुत्तम वय मर्यादा नक्की करवामां आवी छे। गवर्नर एटले मित्रों राज्यपाल थाय, बरोबर। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि लोकसभाना अध्यक्ष कोना द्वारा चूंटाय छे। तो लोकसभाना अध्यक्ष जे छे मित्रों ए गृह द्वारा तेना पोताना सभ्योमांथी चूंटाता होय छे, लोकसभाना अध्यक्ष। तो जो मित्रों बंधारणना आ लेवलना प्रश्नो मित्रों तमारी एक्जामना अंदर पूछाशे, बरोबर। बंधारण 30 गुणनुं पूछाशे मित्रों, बहु मोटो भारांक छे, बरोबर। એટલે तैयार सारी रीते करी लेजो। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समझिए कि विधान परिषद वाला राज्य में विधान परिषदना केटला सभ्य विधानसभाना सभ्य द्वारा चूंटाय छे। तो 1/3 सभ्य मित्रों चूंटाता होय छे। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि नीति आयोग कई बाबतों में सलाह आपशे। तो गुड गवर्नन्स अने वधु सारी वहीवटी तंत्र माटे मित्रों आ नीति आयोग जे छे मित्रों सलाह आपशे। हवे छठा नंबरनो प्रश्न समझिए कि खेतीनी जमीन सिवायनी मिलकतनुं हस्तांतरण बंधारणनी कई यादीमां उल्लेखित छे। तो समवर्ती यादीना अंदर मित्रों आ बाबतनो समावेश करवामां आव्यो छे, बरोबर। जे खेतीनी जमीन सिवायनी मिलकतनुं हस्तांतरण करवामां आवशे, बरोबर, बंधारणनी आ समवर्ती यादीमां। हवे 7मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि लोकसभा द्वारा रजू करवामां आवता अनिच्छनीय कायदा उपर फेर तपासणीनुं कार्य कयुं गृह करशे। तो राज्यसभा गृह मित्रों करशे। मित्रों लोकसभा द्वारा रजू करवामां आवता अनिच्छनीय कायदा उपर फेर तपासणीनुं कार्य कयुं गृह करशे? राज्यसभा गृह करशे। हवे 8मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि उच्चतम न्यायालयना कोईपण न्यायाधीशने होद्दा परथी कई रीते दूर करी शकाय छे। तो साबित थयेल गैरवर्तणूक अथवा अपातपत्रने कारणे मित्रों एमने दूर करी शकाय छे। हवे 9मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि कया हकमां समान संजोगोमां कायदानो व्यवहार समान लागू पड़शे। तो समानताना हकना अंदर मित्रों। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि कोणे भारतीय संघने केंद्रीयकरणनुं वलण धरावता संघ तरीके गणाव्युं छे। तो आइवर जेनिंग्स मित्रों। आ याद रखी लेजो, परीक्षा अंदर पूछायेलुं छे कि आइवर जेनिंग्स जे छे मित्रों जेणे भारतीय संघने केंद्रीयकरणनुं वलण धरावतुं संघ तरीके गणाव्युं छे, बरोबर, आइवर जेनिंग्स। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि वस्ती नियंत्रण अने कुटुंब नियोजन कई यादीनो विषय छे। तो समवर्ती यादीनो मित्रों आ विषय छे, वस्ती नियंत्रण अने कुटुंब नियोजन। तो जो मित्रों बंधारणना आ लेवलना प्रश्नों तमारी पोलीस कोन्स्टेबलना अंदर जोवा मळशे, बरोबर। अने आ जे बधा बंधारणना प्रश्नों छे ए अगाऊ कोईना कोई परीक्षाना अंदर पूछायेला छे, એટલે खूब ज महत्वनो आ विडियो छे। એટલે विडियो गमतुं होय तो लाइक शेर कॉमेंट करी देजो। चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो અને આ વિડિયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि भारतीय संविधानना अनुच्छेद 312 मुजब राज्यसभाने कोनु गठन करवानी भलामण करवानो विशिष्ट अधिकार छे। तो नवी अखिल भारतीय सेवानो मित्रों आ बाबतनो समावेश करवामां आवेलो छे। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि बंधारण मुजब कया व्यक्तिने भारतना राज्य क्षेत्रना तमाम न्यायालयमां सुनावणीनो हक रहेशे। तो एटर्नी जनरलने मित्रों, बरोबर, जे भारतना दरेक राज्य क्षेत्रनी जेटली पण न्यायालयो आवे एना अंदर सुनावणी करवानो
હક મિત્રો એટર્ની જનરલને મળેલો છે। હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોઈ પણ કાયદાના ઘડતરમાં કે અર્થઘટનના બંધારણનો કયો ભાગ માર્ગદર્શન આપે છે। તો આમુખ જ આપતું હોય છે મિત્રો, જે કોઈ પણ કાયદાના ઘડતરમાં કે અર્થઘટનના અંદર બંધારણનો કયો ભાગ માર્ગદર્શન આપે છે, આમુખ આપે છે। હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમની રચના બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય મૂળ કઈ ભાષામાં કરી હતી? તો બંગાળી ભાષાના અંદર કરી હતી મિત્રો। કઈ ભાષાના અંદર? બંગાળી ભાષાના અંદર। તો જુઓ, બંધારણનું જે મિત્રો પ્રશ્નો છે ને આ લેવલના પૂછાશે, બરોબર। એટલે આ વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરી દેજો। ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે જો રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ બને તો તેમની અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી કોણ નિભાવશે? તો રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ મિત્રો નિભાવતા હોય છે। હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણીય ઇલાજના અધિકારને બંધારણના આત્મા સમાન કહ્યું છે, કારણ કે જેના ભંગ બદલ સીધા જ હાઈકોર્ટ કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાદ માગી શકાય છે। એનું આ એક રીઝન આપેલું છે મિત્રો। હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયો હક એટલે કોઈ વ્યક્તિને વર્ગની તરફેણમાં વિશેષ અધિકારનો ભંગ? તો સમાનતાનો મિત્રો, યાદ રાખી લેજો, સમાનતાનો। હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીની કામગીરી માટે મતદાર યાદી બનાવવાની ચૂંટણી કાર્યવાહી કરવી જરૂરી દેખરેખ અને નિયંત્રણ કાર્ય કોણ કરી શકે છે? તો ભારતનું ચૂંટણી પંચ જે છે મિત્રો આ બધા કાર્ય કરતું હોય છે। હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારત સરકાર સિવિલ સર્વિસ ડે ક્યારે ઉજવે છે? તો 21 એપ્રિલના રોજ મિત્રો ભારત સરકાર જે છે ને એ સિવિલ સર્વિસ ડે ઉજવે છે, બરોબર। 21 એપ્રિલ યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલું છે ઘણી વાર। હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 37માં શું દર્શાવેલ છે? તો અનુચ્છેદ 37ના અંદર મિત્રો રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનું અમલીકરણ મિત્રો દર્શાવવામાં આવેલું છે, અને આ અનુચ્છેદ છે મિત્રો ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલો છે, બરોબર, મહત્વનો છે। હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નીતિ પંચમાં કઈ કાઉન્સિલ જોવા મળે છે? તો નીતિ પંચના અંદર મિત્રો ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ અને રિજિયોનલ કાઉન્સિલ જોવા મળતી હોય છે, બરોબર। નીતિ પંચના અંદર કઈ બે કાઉન્સિલો જોવા મળે છે? એક છે ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ અને બીજી છે રિજિયોનલ કાઉન્સિલ, યાદ રાખી લેજો। તો જો મિત્રો, બંધારણના આ લેવલના પ્રશ્નો તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર જોવા મળશે। વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરી દેજો। ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। હવે તમને મિત્રો મહત્વની બાબત એ બતાવું છું કે સ્ક્રીન ઉપર તમને જોવાય છે એ આપણું ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ એકાઉન્ટ છે મિત્રો, બરોબર। તો એને તો સૌપ્રથમ મિત્રો તમે ફોલો કરી દો। એનું નામ અને લોગો મિત્રો આપણે યુટ્યુબ ઉપર જે છે ને મિત્રો એ લેવલનું છે, બરોબર। એટલે તમે સૌપ્રથમ તો મિત્રો ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને મિત્રો ફોલો કરી દો। એના અંદર સ્ટેટિક જીકેની ઘણી બધી સારી એવી હું રીલ્સ બનાવતો હોઉં છું મિત્રો, જે તમારી પરીક્ષાના અંદર 100% કામ આવશે, ગુજરાતની કોઈ પણ પરીક્ષાના અંદર, બરોબર। એટલે એ બધી રીલ્સ તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। બીજી મહત્વની બાબત મિત્રો કે રીલ્સ સિવાય હું આના અંદર મિત્રો જીકેની પોસ્ટ પણ અપલોડ કરતો હોઉં છું, અને જે આ પરીક્ષાઓ આવવાની હોય છે મિત્રો એની ડેટ ક્યારે આવશે એની પણ પોસ્ટ એના અંદર અપલોડ કરતો હોઉં છું, અને જે કન્ફ્યુઝન પોઈન્ટવાળા જે પ્રશ્નો હોય છે ને મિત્રો એના પણ પેજ એના અંદર મૂકતો હોઉં છું। એટલા માટે તમે મને આ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ફોલો કરી દો મિત્રો, તમને ખૂબ જ કામ આવશે તમારી પરીક્ષાના અંદર, બરોબર। એટલે બધા જઈને મિત્રો સૌપ્રથમ ફોલો કરી દો। હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે એસ.આર. બોમ્માઈ કેસ કોની સાથે સંકળાયેલો છે? તો રાજ્યના સંબંધ સાથે મિત્રો એસ.આર. બોમ્માઈ કેસ જે છે ને મિત્રો એ સંકળાયેલો છે। તો મહત્વના જે કેસો હોય છે ને મિત્રો જે બંધારણના અંદર થયેલા છે, તો એ બધા કેસોનું મિત્રો બેસિક સ્ટ્રક્ચર તમને આવડવું જોઈએ, કારણ કે પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે છે એટલા માટે। હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંસદ કઈ રીતે કોઈ પણ રાજ્યનો વિસ્તાર વધારી શકે છે? તો કાયદા દ્વારા મિત્રો સંસદ છે કોઈ પણ રાજ્યનો વિસ્તાર વધારી શકે છે, બરોબર, કાયદા દ્વારા। હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિધાન પરિષદના કેટલા સભ્યો સ્થાનિક સત્તા મંડળો દ્વારા ચૂંટાય છે? તો 1/3 સભ્યો જે છે મિત્રો વિધાન પરિષદના એ સ્થાનિક સત્તા મંડળો દ્વારા ચૂંટાય છે, બરોબર, 1/3 સભ્યો। હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નાણાં આયોગના સભ્યોને નિમણૂક અને સભ્યોની યોગ્યતા કોણ નક્કી કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ મિત્રો નક્કી કરતા હોય છે નાણાં આયોગના સભ્યોને નિમણૂક અને સભ્યોની યોગ્યતા, બરોબર, રાષ્ટ્રપતિ નક્કી કરતા હોય છે।
હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડના મુખ્ય કારોબારી અધિકારીઓની નિમણૂક કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો સંઘ સરકાર દ્વારા મિત્રો કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડના મુખ્ય કારોબારી અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, બરોબર, સંઘ સરકાર દ્વારા. તો જુઓ, બંધારણના મિત્રો આવા પ્રશ્નો તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર જોવા મળશે, બરોબર. એટલે વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાજ્ય નાણાં પંચની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો રાજ્ય નાણાં પંચની નિમણૂક મિત્રો રાજ્યપાલ કરતા હોય છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંસદના અમુક વિધાયક નાણાં વિધાયક છે કે નહીં તે કોણ નક્કી કરવાનું કાર્ય કોણ કરશે? તો લોકસભાના અધ્યક્ષ મિત્રો આ બાબત મિત્રો નક્કી કરશે કે સંસદના અમુક વિધાયક નાણાં વિધાયક છે કે નથી, બરોબર. લોકસભાના અધ્યક્ષ મિત્રો આ નક્કી કરશે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મત્સ્ય ક્ષેત્ર કઈ યાદીનો વિષય છે? તો મત્સ્ય ક્ષેત્ર જે છે ને મિત્રો એ રાજ્ય યાદીનો વિષય કહેવાય છે, બરોબર. ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંસદમાં કયા ગૃહને નાણાં વિધેયકનો સ્વીકાર કે સુધારો કરવાની સત્તા નથી? તો રાજ્યસભાને મિત્રો આ સત્તા નથી, બરોબર, યાદ રાખી લેજો. તો જુઓ મિત્રો, આ બધા પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગે છે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે હાલ સુધીમાં ભારતમાં કેટલા સીમાંકન આયોગની સ્થાપના થઈ છે? તો 4 સીમાંકન આયોગની સ્થાપના થઈ છે. 1952, 1963, 1973 અને 2002. યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જ્યાં લશ્કરી ન્યાયાલયે શિક્ષા કરી હોય ત્યાં તમામ કેસોમાં રાષ્ટ્રપતિ એ સજાને મિત્રો સજા માફ કરી શકે છે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ, બરોબર, એ કિસ્સાના અંદર. તો જુઓ, રાષ્ટ્રપતિ પાસે મિત્રો આ લેવલનો પાવર હોય છે. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતીય સંવિધાનની 5મી અને 6ઠ્ઠી અનુસૂચિની જોગવાઈઓ કોના માટે કરાવવામાં આવી છે? તો અનુસૂચિત જનજાતિઓના હિતોના રક્ષણ માટે મિત્રો આ ભારતીય સંવિધાનની મિત્રો 5મી અને 6ઠ્ઠી અનુસૂચિની જોગવાઈ મિત્રો આ બાબતની કરવામાં આવી છે, બરોબર, અનુસૂચિત જનજાતિઓના હિતોનું રક્ષણ. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના બંધારણમાં રાજનૈતિક માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો ભંગ બદલ અદાલતનો આશરો લઈ શકાતો નથી. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વજન અને માપના ધોરણો સ્થાપવા કઈ યાદીનો વિષય છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો, વજન અને માપના ધોરણો સ્થાપવા મિત્રો એ સંઘ યાદીનો વિષય છે. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંસદમાં નાણાં વિધાયક માત્ર કયા ગૃહમાં રજૂ કરી શકાય છે? તો સંસદના અંદર નાણાં વિધાયક જે હોય મિત્રો એ માત્ર લોકસભાના અંદર જ રજૂ કરવામાં આવે છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાજ્ય સેવા આયોગના સભ્યને મુદ્દતની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 316ના અંદર મિત્રો રાજ્ય સેવા આયોગના સભ્યોની મુદ્દતની જોગવાઈ આપવામાં આવી છે, બરોબર, અનુચ્છેદ 316ના અંદર. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સશસ્ત્ર દળોનો વહીવટ અને કામગીરીને લગતો નિયંત્રણ કોના દ્વારા થાય છે? તો રક્ષા મંત્રાલય દ્વારા મિત્રો થતું હોય છે. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાત પંચાયત ધારો ગોચર પરનું દબાણ હટાવવા ઉપયોગી થાય છે? તો રાઈટ છે મિત્રો, એ સત્ય બાબત છે, બરોબર. જે ગુજરાત પંચાયતોનો ધારો જે છે મિત્રો એ ગોચર પરનું દબાણ હટાવવા માટે ઉપયોગી થાય છે. આ બાબત એકદમ સત્ય છે. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાજ્યપાલનો પગાર અને ભથ્થા શેમાંથી ઉઘરાવવામાં આવે છે? તો જે તે રાજ્યના એકત્રિત ફંડના અંદરથી મિત્રો રાજ્યપાલનો પગાર અને ભથ્થાઓ ઉઘરાવવામાં આવતા હોય છે, બરોબર, જે તે રાજ્યના એકત્રિત ફંડમાંથી. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નીતિ આયોગની ગવર્નિંગ કાઉન્સિલમાં કયા વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે? તો તમામ મુખ્યમંત્રીઓ અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરનો મિત્રો આના અંદર સમાવેશ થાય છે.
હવે 43માં નંબરનો પ્રશ્ન અને મહત્વનો પ્રશ્ન છે જે ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલો છે તે કેશવાનંદ વિરુદ્ધ કેરળ રાજ્ય કેસ કયો છે તો સંસદ બંધારણના મૂળભૂત માળખામાં ફેરફાર કરી શકતી નથી આ જે છે મિત્રો કેસ હતો બરોબર કેશવાનંદ વિરુદ્ધ કેરળ રાજ્યનો કેસ હતો પરીક્ષાના અંદર ઘણીવાર પૂછાયેલો છે અને મહત્વના જે કેસો છે મિત્રો ગોખી મારજો બરોબર તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર 100% પૂછાશે હવે 44માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચૂંટણીઓને દેખરેખ રાખવાની અને નિયંત્રણની જવાબદારી ચૂંટણી આયોગની છે તે કયા અનુચ્છેદમાં છે તો અનુચ્છેદ 324ના અંદર આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે તો જો મિત્રો આ તમને ખબર છે કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે બંધારણના 60 પ્રશ્નો આપણે ભણવાના છીએ મિત્રો હાલ 44 પ્રશ્નો આપણે સમજ્યા છે તો આ બધા બંધારણના પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની મિત્રો ડેટ 15/6/2025 નીકળી ગયેલી છે બરોબર તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર મિત્રો કેવું પૂછાશે કેટલા ગુણનું પૂછાશે તમારે જાણવું પડશે તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર મિત્રો 200 ગુણનું પૂછાવાનું છે બરોબર જે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 ના અંદર વેચાયેલું છે તો પાર્ટ 1 જે છે મિત્રો 80 ગુણનો પૂછાશે જેના અંદર રીઝનિંગ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન 30 ગુણના અંદર પૂછાશે ક્વોન્ટિટિવ એપ્ટિટ્યૂડ એ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે ગુજરાતી ભાષા કોમ્પ્રિહેન્સિવ એ 20 ગુણના અંદર એટલે પાર્ટ 1 જે કુલ છે મિત્રો 80 ગુણનો પૂછાશે જેના અંદર પાસ થવા માટે 80 ગુણના અંદરથી 32 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત લાવવાના અને રહેશે નહીં તો તમે ફેલ થશો હવે પાર્ટ 2 નીચે આપેલો છે જો મિત્રો જે 120 ગુણનો પૂછવાનો છે જેના અંદર ભારતનું બંધારણ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે બરોબર સૌથી મોટો ભારાંક હોય મિત્રો તો બંધારણનું બરોબર તો બંધારણનું આ પણ વિડીયો ઘણું બધું કામ આવશે અને આપણે ચેનલ ઉપર ઘણા જે પ્લેલિસ્ટ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે બનાવ્યા છે ને એના અંદર ઘણા બધા બંધારણના વિડીયો બનાવ્યા છે બરોબર 5 થી 6 છે એ બધા જોઈ લેજો મિત્રો તમને 100% કામ આવશે તો બંધારણ 30 ગુણનું પૂછાશે વર્તમાન પ્રવાહ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી સામાન્ય જ્ઞાન એ 40 ગુણના અંદર પૂછાશે પછી ઇતિહાસ સાંસ્કૃતિક વારસો ભારત ગુજરાતની ભૂગોળ એ 50 ગુણના અંદર પૂછાશે આમ જોઈ લો મિત્રો પાર્ટ 2 જે છે મિત્રો 120 ગુણનો પૂછવાનો છે જેના અંદર પાસ થવા માટે 120 ગુણના અંદરથી 48 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત લાવવાના રહેશે નહીં તો તમે ફેલ થશો તો જો મિત્રો પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર જે અભ્યાસક્રમ આપ્યો છે ને એના અંદર જે એનો ક્રાઇટેરિયા છે એટલા તો માર્ક્સ લાવવાના જ રહેશે નહીં તો તમે ફેલ થશો હવે તમારા માટે મિત્રો મહત્વની બાબત એ જણાવું છું કે પાર્ટ 2 મિત્રો જે 120 ગુણનો છે ને એની તમારે પ્રોપર તૈયારી સારી રીતે કરવી હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર 2 પ્લેલિસ્ટ બનાવેલા છે એક છે મિત્રો મોડલ પેપરનું પ્લેલિસ્ટ જો તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવાય છે એ બરોબર જેના અંદર 1 થી 64 મોડલ પેપર બનાવેલા છે મિત્રો એ બધા મોડલ પેપર ચેનલ પર જઈને મિત્રો તમે જુઓ તમારા મિત્રોને શેર કરજો 100% તમને જીકે મિત્રો એના અંદર કવર અપ થઈ જશે બરોબર એ બધા જોઈ લેજો તો એની લિંક મિત્રો આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર પણ આપી દે બીજા નંબરનું મિત્રો મોડલ પેપર બનાવી છે સ્પેશિયલ ટોપિક ઉપર બરોબર જે તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવાય છે તો સ્પેશિયલ ટોપિક કયા મિત્રો તો પાર્ટ 2 ના અંદર આપે છે ભારતનું બંધારણ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ઇતિહાસ વારસો અને ભૂગોળ છે જે ટોપિક ઉપર મિત્રો સ્પેશિયલ વિડીયો છે દાખલા તરીકે આપણું આજનો વિડીયો સ્પેશિયલ મિત્રો 60 પ્રશ્નો છે પણ એ બધા બંધારણના છે એ રીતના સ્પેશિયલ ટોપિક ઉપર વિડીયો આના અંદર બનાવેલા છે બરોબર એ પણ બધા તમે જોજો તમારા મિત્રોને શેર કરજો એ ચેનલ પર પણ તમને જોવા મળશે અથવા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર એની લિંક આપી દઈએ ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો જે આ બધા વિડીયો બનાવેલા છે ને મિત્રો જે પ્લેલિસ્ટો બનાવ્યા છે એની લિંક પણ એના અંદર મૂકી દે કે જેથી કરીને તમારી યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ ન કરવું પડે બરોબર એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ જોઈન કરી દો અને હા આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આપણું મિત્રો જે ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ એકાઉન્ટ છે ને મિત્રો એને પણ ફોલો કરી દેજો એની પણ લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર આપી દે હવે 45માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારત સરકાર અને એક કે વધુ રાજ્યો વચ્ચે વિવાદ સુપ્રીમ કોર્ટના કયા અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવે છે તો મૂળભૂત અધિકાર ક્ષેત્રના અંદર આ બાબત આવે છે હવે 46માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના નિયંત્રણ મહાલેખા પરીક્ષકનું શું કાર્ય કરે છે તો ફક્ત ઓડિટનું કાર્ય કરે છે મિત્રો આ ભારતના નિયંત્રણ મહાલેખા પરીક્ષક બરોબર જેને આપણે કેગ કહીએ છીએ ને એ છે મિત્રો હવે 47માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતીય સંવિધાનની પ્રસ્તાવનામાં જાહેર કરે તે સંવિધાન પોતાના લોકો દ્વારા આપવામાં આવે છે
હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દ્રૌપદી મુર્મુ દેશના કેટલામાં રાષ્ટ્રપતિ છે? તો દ્રૌપદી મુર્મુ જે છે મિત્રો દેશના 15મા રાષ્ટ્રપતિ છે અને આ કરંટનો પ્રશ્ન છે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિની યાદી જાહેર કરવાની સત્તા કોની પાસે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ પાસે મિત્રો આ સત્તા છે. અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિની યાદી જાહેર કરવાની સત્તા બરોબર રાષ્ટ્રપતિ પાસે હોય છે. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે બંધી પ્રત્યક્ષીકરણ શું છે? તો જજ સમક્ષ ગુનેગારને રજૂ કરવાનું કાર્ય હોય ને મિત્રો જેને બંધી પ્રત્યક્ષીકરણ કહેવામાં આવે છે. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે યોગ્ય લાયકાત વિના જાહેર હોદ્દો ધારણ કરનાર વ્યક્તિ પર કઈ રીટ કરી શકાય છે? તો અધિકાર પૃચ્છા નામની જે મિત્રો રીટ છે મિત્રો એ ધારણ કરવામાં આવે છે, દાખલ કરવામાં આવે છે યોગ્ય લાયકાત વિના જાહેર હોદ્દો ધારણ કરનાર વ્યક્તિ ઉપર. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કઈ સંસ્થાએ ક્રિમિલિયરનો ખ્યાલ આપ્યો છે? તો ભારતીય સર્વોચ્ચ અદાલતે મિત્રો ક્રિમિલિયરનો ખ્યાલ આપેલો છે બરોબર ભારતીય સર્વોચ્ચ અદાલતે. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચૂંટણી પંચાયત દ્વારા જાહેરનામું પ્રાપ્ત થયા પછી સંસદના કયા ગૃહમાં કોણ સભ્યોની નિમણૂક કરી શકે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ કરી શકતા હોય છે. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે ફોજદારી કાયદો અને પ્રક્રિયા વિષયનો સમાવેશ શેમાં કરવામાં આવ્યો છે? તો સમવર્તી યાદીના અંદર મિત્રો ફોજદારી કાયદો અને પ્રક્રિયા વિષયનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંસદ તેમજ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા જ્યારે બિલ મંજૂર થાય ત્યારે તેને શું કહેવાય છે? તો મિત્રો આને કાયદો કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? કાયદો. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા અનુચ્છેદ મુજબ સુપ્રીમ કોર્ટને દિલ્હી અથવા રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરીથી ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ જે સ્થળે નક્કી કરે તે સ્થળે બેઠક થઈ શકે છે? તો અનુચ્છેદ 113ના અંદર મિત્રો આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો જો મિત્રો બંધારણના આ લેવલના પ્રશ્નો તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર પૂછાશે એટલે વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંઘના નવા રાજ્ય અને પ્રવેશ આપવાનો અધિકાર કોને છે? તો સંસદને મિત્રો આ અધિકાર છે તે સંઘમાં નવા રાજ્ય અને પ્રવેશ આપવાનો અધિકાર સંસદને હોય. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે વહીવટી સુધારણા પંચની નિમણૂક ક્યારે કરવામાં આવી? તો 1966ના રોજ મિત્રો વહીવટી સુધારણા પંચની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિરોધ પક્ષના નેતા કોને સમકક્ષ ગણાય છે? તો કેબિનેટ મંત્રી જે હોય ને મિત્રો એને સમકક્ષ ગણાતા હોય છે વિરોધ પક્ષના નેતા. ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. તો જો મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો બંધારણના 60 પ્રશ્નો આપણે ભણવાના હતા. તો 60મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ અને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલો છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના સૌપ્રથમ મહિલા ન્યાયાધીશ કોણ હતા? તો ફાતિમા બીબી હતા મિત્રો સુપ્રીમ કોર્ટના સૌપ્રથમ મહિલા ન્યાયાધીશ બરોબર ફાતિમા બીબી. તો જો મિત્રો આ બંધારણના 60 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર લિંક આપી દે ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે જે મહત્ત્વના વિડીયો બનાવ્યા છે જે લિંકો બનાવી છે મિત્રો એની લિંક પણ એના અંદર મૂકી દઈએ બરોબર. એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલે મને જોઈન કરી દો અને આપણી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે ને એને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.